ॐ तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत दशम परिच्छेद। ठाकुर श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर रे भक्त मानक संगरे। रविवार 9 डिसेम्बर 1883 ख्रीष्टाब्द। मार्गशीर शुक्ला दशमी तिथि। समय प्राय 1:02 हेब। ठाकुर श्रीरामकृष्ण निज घरे से छट खटटी उपर बसी भक्त मानक संगरे हरिकथा कहउछंती। अधर, मनमोहन, ठन ठनर शिवचंद्र, राखाल, मास्टर, हरीश इत्यादि अनेके बसिछंती। हाजरा मध्य सेतेबेले सेहिठारे थिले। ठाकुरे महाप्रभुଙ୍କ अवस्था वर्णना करुछंती। भक्तिजग, समाधि तत्व और महाप्रभुଙ୍କ अवस्था। श्री रामकृष्ण भक्त मानक प्रति कहउछंती चैतन्य देवंकर 3टी अवस्था हेउथिला। प्रथम बाह्य दशा, सेतेबेले तांकर मन स्थूल आ सूक्ष्म रे रहुथिला। द्वितीय अर्धबाह्य दशा, सेतेबेले कारण शरीर रे कारणानंद को मन जाइछि। आउ तृतीय अंतर्दशा, सेतेबेले महाकारण रे मन लय हेउथिला। वेदांतर पंचकोश संगरे एहार बेस मेल अछि। स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर अर्थात मनमय और विज्ञानमय कोश, कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश, महाकारण पंचकोशर अतीत। महाकारण रे जेतेबेले मन लीन हुए सेतेबेले समाधिस्थ। एहार नाम निर्विकल्प बा जड़ समाधि। चैतन्य देवंकर जेतेबेले बाह्य दशा होउथिला सेतेबेले से नाम संकीर्तन करुथिले। अर्धबाह्य दशारे भक्तंक संगरे नृत्य करुथिले। अंतर्दशारे समाधिस्थ रहुथिले। मास्टर स्वगत। ठाकुरे कौन निजर समस्त अवस्था एहीपरि इंगित करुछंती। चैतन्य देवंकर मध्य एहीपरि होउथिला। श्रीरामकृष्ण कहउछंती चैतन्य भक्तिर अवतार। जीवकु भक्ति शिखाइबाकु आसीथिले। तांको ऊपर भक्ति हैला तो सबु होइगला। हटजगर किछि दरकार नाही। हटजग और राजजग। जड़े भक्त कहउछंती आज्ञा हटजग कौन? श्रीरामकृष्ण कहउछंती हटजगरे देह उपर बेसी मनोजग देवाकु हुए बोली बाउंश नल साहाय्य गुह्य द्वार परिष्कार करती। लिंग द्वारा क्षीर घी टाणती। जिह्वा सिद्धि अभ्यास करती। आसन करी शून्य को बेले बेले उठती। से सबु वायुर काम। जड़े कुहुक देखाऊ देखाऊ ताड़ू भीतर को जिह्वा पुराई देइथिला। संगे संगे तार देह स्थिर होइगला। लोकमाने भाविले मरी जाइछि, तेणु ताको समाधि देइदेले। बहु काल परे सेही समाधि कौनसी कारणरू भांगीगला। सेतेबेले लोकटीर हठात चैतन्य हैला। चैतन्य हेबा संगे संगे से चित्कार करबाकु लागिला, लाग भेड़िकी। समस्तंकर हास्य। ए सबु वायुर काम। हटजग को वेदांतवादी माने मानती नहीं। हटजग आउ राजजग। राजजगरे मन द्वारा जग हुए, भक्ति द्वारा विचार द्वारा जग हुए। सही जग भल। हटजग भल नुहे। कली रे अन्यगत प्राण। ठाकुरंकर तपस्या, ठाकुरंकर आत्मीय और भविष्यत महातीर्थ। ठाकुर श्रीरामकृष्ण নহବତ पाख रास्तार ठिया होइछंती। देखुछंती নহବतर बारंडार गोटे पटरे बसी बाड़ आढ़ुआल मणि गभीर चिंतामग्न। से कौन भगवान को चिंता करुछंती। ठाकुरे झाऊ तल को जाइथिले। मुह धोई सेठारे आसी ठिया हेले। श्रीरामकृष्ण कहउछंती कौन एठी बसिछ? तुमर शीघ्र हेब। टिकिए कला मात्रे केही कहीदेवे एई एई। चमकी पड़ी से ठाकुरंक आड़क चाहिए। ए पर्यंत आसन त्याग करि नाहंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती तुमर समय होइछि। बेल नहेले चढ़ई अंडा फुटाए नाही। जो थाक कही तुम्हें निश्चय से थाकर।
ଏହା କହି ଠାକୁରେ ମଣିଙ୍କର ଥାକ ବିଷୟ ପୁନର୍ବାର କହିଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ବେଶୀ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ନୁହେଁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାଟିର ଢେଲା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲି। କିପରି ଦିନ ଯାଉଥିଲା ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। କେବଳ ମା ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି, କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। କଲେଜରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେଶବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିବାକୁ, ଇଂରାଜୀ ଦର୍ଶନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦିନରୁ ୟୁରୋପୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଲେକ୍ଚର ତାଙ୍କୁ ଅଲଣା ଲାଗୁଛି। ଏବେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜିକାଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି, ସାଧନା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ କଲେ ହିଁ କେହି କହିଦେବେ ଏଇ ତୁମେ ଏକାଦଶୀ କର, ତୁମେମାନେ ନିଜ ଲୋକ, ଆତ୍ମୀୟ। ତା ନହେଲେ ଏତେ ଆସନ୍ତ କାହିଁକି? କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରାଖାଲକୁ ଦେଖିଥିଲି। ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ରହିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ରର ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ତର, ଆଉ ହୀରାନନ୍ଦ ତା'ର କିପରି ବାଳକ ସ୍ୱଭାବ, ତା'ର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ, ତାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ସାଙ୍ଗପାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ଆଖିରେ। ଆଗେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଖାଲି ଆଖିରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଭାବରେ ହୁଏ। ଏଇ ଆଖିରେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ସାଙ୍ଗପାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି, ବଳରାମକୁ ବି ଦେଖିଥିଲି। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଉଠି ଠିଆ ହୁଏ କାହିଁକି ଜାଣ? ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଏହିପରି ହୁଏ। ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲି, ମା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦେ। ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ତାହା ଘଟୁଥିଲା। ପଞ୍ଚବଟିରେ ତୁଳସୀ କାନନ କରିଥିଲି, ଜପଧ୍ୟାନ କରିବି ବୋଲି। ବାଉଁଶରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଜୁଆରରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ଗଛା କିଛି ଦୌଡ଼ି ଠିକ୍ ପଞ୍ଚବଟି ଆଗରେ ଆସି ଲାଗିଛି। ମନ୍ଦିରର ମାଳି ନାଚି ନାଚି ଆସି ଖବର ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆଉ ପୂଜା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କହିଲି, ମା, ମୋତେ କିଏ ଦେଖିବ? ମୋର ଏପରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ନିଜର ଭାର ନିଜେ ନେଇପାରିବି। ତୁମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କାହାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏସବୁ ମା କିପରି ହେବ? ମା, ତୁମେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ମୋ ପଛରେ ଦିଅ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଜବାବୁ ଏତେ ସେବା କଲା। ପୁଣି କହିଥିଲି, ମା, ମୋର ତ ଆଉ ସନ୍ତାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପିଲା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୋତେ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଖାଲ ଆସିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସେମାନେ କେହି ଅଂଶ, କେହି କଳା। ଠାକୁରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସହାସ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାନା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କଥା, ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ, ବରଗଛର ଡାଳ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦେଖ, ଦିନେ ଦେଖିଲି କାଳୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପଞ୍ଚବଟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା ତୁମର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ? ମାଷ୍ଟର ଅବାକ୍ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେହି ପଞ୍ଚବଟୀର ଶାଖାରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ପକେଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଡାଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖୁଛ, ଏହା ତଳେ ମୁଁ ବସୁଥିଲି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାର ଖଣ୍ଡିଏ କଞ୍ଚା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯାଇଛି, ଘରେ ରଖିଦେଇଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସହାସ୍ୟ, କାହିଁକି? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ସବୁ ସରିଗଲେ ଏହି ସ୍ଥାନ ମହାତୀର୍ଥ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିପରି ତୀର୍ଥ? କ'ଣ ପେନେଟି ପରି? ପେନେଟିରେ ମହାସମାରୋହରେ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ସ୍ଥିର ରହି ନପାରି ନିଜେ ଆସି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଘରର ଛୋଟ ଖଟଟିରେ ବସି
ମାଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରମେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଷ୍ଟର ଆଜି ରାତିରେ ରହିବେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଠାକୁର ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାଳ ପାଠ କରି ଶୁଣାଇବାକୁ କହିଲେ। ମାଷ୍ଟର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ର ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଜୟମଲ। ଜୟମଲ ନାମେ ଏକ ରାଜା ଶୁଦ୍ଧମତି, ଅନିର୍ବଚନୀୟ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୀରତି। ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଯାଜନେ ସେ ସୁଦୃଢ଼ ନିୟମ, ପାଷାଣର ରେଖା ଯେହ୍ନେ ନାହିଁ ବେଶୀ କମ। ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସେବା, ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନାହିଁ ଜାଣେ ଦେବୀ ଦେବା। ଦଶ ଦଣ୍ଡ ବେଳାବଧି ତାଙ୍କରି ସେବାରେ, ନିଯୁକ୍ତ ରହନ୍ତି ସଦା ଦୃଢ଼ ନିୟମରେ। ରାଜ୍ୟଧନ ଯାଏ କିବା ବଜ୍ରାଘାତ ହୁଏ, ତଥାପି ସେ ସେବା ଛାଡ଼ି ଫେରି ନ ତକାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରାଜା ଏହି ଖବର ଜାଣିନ, ସେହି ଅବସରରେ ସେ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ରାଜାର ହୁକୁମ ବିନା ସୈନ୍ୟ ଆଦିଗଣ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ନ ପାରନ୍ତି କରି ନିରୀକ୍ଷଣ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଘେରିଗଲେ ଆସି ରିପୁଗଣ, ତେବେ ତେଣେ ନ ଗଲାଟି ତାହାଙ୍କର ମନ। ମାତା ତାଙ୍କ ଆସି କଲେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ସେ ଶିରେ କର ଦେଲେ ଆଣି। ସର୍ବସ୍ୱ ନେଲେ ତ ଆଉ ସର୍ବନାଶ ହେଲା, ତଥାପି ତହର କିଛି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ ହେଲା। ଜୟମଲ କହେ ମାତା କିମ୍ପା ଦୁଃଖ ଭାବ, ଯିଏ ଦେଲା ସେହି ନେବ ମୋର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେହି ଯଦି ରଖେ ତେବେ କିଏ ନେଇପାରେ, ଅତଏବ ସବୁ ଆମ ଉଦ୍ୟମ ବୃଥାରେ। ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ଅଶ୍ଵ ଆରୋହଣ ତେଣେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ରଣେ। ଏକା ଏକା ଭକ୍ତ ରିପୁ ସୈନ୍ୟ ଗଣ ମାରି, ଆସି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଘୋଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରି। ସେବା ସମାପନେ ରାଜା ନିରୀକ୍ଷଣେ ଦେଖେ, ଘୋଡ଼ାର ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଘର୍ମ ଶ୍ୱାସ ବହେ ନାକେ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୋର ଅଶ୍ଵେ ଆରୋହୀ କେ ହେଲା, ଠାକୁର ମନ୍ଦିରେ କେବା ଆଣିଣ ବାନ୍ଧିଲା। ସକଳେ କହିଲେ କିଏ ଚଢ଼ିଲା ବାନ୍ଧିଲା, ଜାଣିନାହୁଁ ଆମେ ତାହା କିଏ ବା ଆଣିଲା। ସଂଶୟ ଚିତ୍ତରେ ରାଜା ଭାବି ଭାବି ଏବେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ଚାଲିଗଲେ ଯୁଦ୍ଧେ। ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥାନେ ଯାଇ ନିରୀଖନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ, ରଣଶଯ୍ୟାରେ ସୁପ୍ତ ମାତ୍ର ଏକ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଧାନ ଯେ ରାଜା ଏବେ ସେହି ମାତ୍ର ଅଛି, ବିସ୍ମୟ ପୁଛିଲେ ଏଥି କି କାରଣ ଅଛି। ଇତି ଅବସରେ ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରାଜା, ଗଳବସ୍ତ୍ର ହୋଇ କଲେଟି ବହୁ ପୂଜା। ଆସି ଜୟମଲ ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ, ନିବେଦନ କରି କହେ ହୋଇ ଯୋଡ଼ ହାତେ। କି କହିବି ଯୁଦ୍ଧେ ତବ ଏକ ଯେ ସିପାହୀ, ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବିଜୟୀ। ଅର୍ଥ ନାହିଁ ମାଗେ ମୁହିଁ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଚାହେଁ, ବରଞ୍ଚ ମୋହର ରାଜ୍ୟ ଚାଲ ଦେବି କହେ। ଶ୍ୟାମଳ ସିପାହୀ ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଲା, ତବ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି କି ତାହା ଖୋଲି କହ ଭଲା। ସୈନ୍ୟ ଯେ ମାରିଲା ମୋର ତାହା ମୁହିଁ ପାରେ, ମୋ ଚିତ୍ତକୁ ହରିନେଲା ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରରେ। ଜୟମଲ ବୁଝିଲେ ଏ ଶ୍ୟାମଳଙ୍କ କର୍ମ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ ସେ ମର୍ମ। ଜୟମଲଙ୍କର ପାଦ ଧରି ସ୍ତବ କରେ, ଯାହାର ପ୍ରସାଦେ କୃଷ୍ଣ କୃପା ତାଙ୍କଠାରେ। ସେ ସକଳ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଶରଣ ମୋହର, ଶ୍ୟାମଳ ସିପାହୀ ଯେହ୍ନେ କରନ୍ତୁ ଶିକାର। ଭକ୍ତମାଳାରେ ଏକତରଫା ଭାବ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କିଏ? ଜନକ ଓ ସୁଖଦେବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଏସବୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ? ସେ ସିପାହୀ ହୋଇ ସୈନ୍ୟ ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକିଥିଲା, ଏ ଅବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସିପାହୀ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେ ସିପାହୀ ହୋଇ ଆସିପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବହି ଖଣ୍ଡକରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ଅଛି, ତେବେ ଏକତରଫା ଭାବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମତ, ସେମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାହୋଇଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଦ୍ୟାନ ପଥରେ ଠିଆ ହୋଇ ଠାକୁରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆସି ରହିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଆସୁଛ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ସାଧୁକୁ ଖୁବ୍ ହେଲେ ଥରେ ଦେଖିଯାଆନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏତେ ଆସୁଛ, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ମଣି ଅବାକ୍। ଠାକୁର ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନ ହେଲେ କ'ଣ ଆସନ୍ତ? ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମାନେ ଆତ୍ମୀୟ, ଆପଣାର ଲୋକ, ଯେପରି ବାପ, ପୁଅ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ। ସବୁ କଥା କହେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ସୁଖଦେବ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଜନକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜନକ କହିଲେ, ଆଗେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ।
ସୁକଦେବ କହିଲେ, ଆଗେ ଉପଦେଶ ନ ପାଇଲେ ଦକ୍ଷିଣା କିପରି ଦେବି? ଜନକ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଧ ରହିବ? ତେଣୁ ଆଗେ ଦକ୍ଷିଣା କଥା କହିଲି। ସେବକ ହୃଦୟରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଛନ୍ତି। କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଉଦ୍ୟାନ ପଥରେ ମଣି ପଦଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର, ନଅବତଖାନା, ବଉଳ ଗଛ ଓ ପଞ୍ଚବଟୀ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଭାଗୀରଥୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ। ମଣି ମନକୁ ମନ କହୁଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହୁଏ? ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଟିକିଏ କିଛି କଲେ କେହି ଆସି କହିଦେବେ ଏଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଏ ସାଧନାର କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବିବାହ ପିଲାପିଲି ହୋଇଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ? ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଏ। ତା ନ ହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ କାହିଁକି ନ ହେବ? ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଜଗତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଜୀବ, ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏସବୁ କିପରି ହେଲା? ଏହାର କର୍ତ୍ତା ବା କିଏ? ମୁଁ ବା ତାଙ୍କର କିଏ? ଏହା ନ ଜାଣିଲେ ଜୀବନ ବୃଥା। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏପରି ମହାପୁରୁଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତା ନ ହେଲେ ମା କହି କାହା ସଙ୍ଗରେ ଦିନରାତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଅନୁରାଗ କିପରି ହେଲା? ଏତେ ଅନୁରାଗ ଯେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସମାଧିସ୍ଥ ଜଡ଼ ପରି ହୋଇଯାନ୍ତି। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଭାସନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି, ନାଚନ୍ତି, ଗାଆନ୍ତି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଥିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମୀड्यं ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।